आता आपण सोडवणार आहोत मंथन राज्यस्तरीय परीक्षा 2025 साली झालेल्या इयत्ता तिसरी मराठी माध्यमाची पेपर 2 ची प्रश्नपत्रिका. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण पेपर 1 सोडवला होता. जर तो व्हिडिओ आपण पाहिला नसेल तर चॅनलवर जाऊन तो पाहू शकतात. विभाग 1 इंग्रजी. या विभागात एकूण 25 प्रश्न असतील. प्रश्न 1. हाऊ मेनी करेक्ट पेअर्स ऑफ सिंग्युलर अँड प्लुरल वर्ड आर देअर? एकवचनी व अनेकवचनी शब्दांच्या एकूण किती जोड्या बरोबर आहेत? सिटी सिटीज बरोबर. बुक बुक्स चूक. बुक्स इज द राईट आन्सर. की कीज करेक्ट. ऑक्स ऑक्सेस रॉंग. देर शुड बी ऑक्सन. माउस माईस करेक्ट. लीफ लीव्स करेक्ट. एकूण 4 जोड्या बरोबर आहेत. So our answer will be option number 1, 4. Question 2. Find the correct article in the blank. रिकाम्या जागी योग्य उपपद शोधा. Look at dash dash sun. Correct answer is option number 3, D. Look at the sun. Question 3. Which letter will you put in place of the symbol to get 3 meaningful words? दिलेल्या शब्दकोड्यात 3 अर्थपूर्ण शब्द तयार करण्याकरता चिन्हाच्या जागी कोणते अक्षर वापराल? योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 आणि वर्ड्स तयार होत आहे गोट, गॉड अँड डॉक्टर. ऑप्शन नंबर 3, ओ. क्वेश्चन 4. चूज द करेक्ट पंक्च्युएशन मार्क फॉर गिवन सेंटेन्स. खाली दिलेल्या वाक्यासाठी योग्य विराम चिन्ह निवडा. हाऊ फनी. Correct answer is option number 2, exclamation mark. Question 5. Which of the following is a permission? खालीलपैकी परवानगी कोणती आहे? Option 1. Please help me. Wrong. Option 2. Give your pencil. Wrong. Shut the window. Wrong. May I come in, sir? This is correct answer. Option number 4. Question 6. Choose the adjective from the sentence. खालील वाक्यातील विशेषण निवडा. I drink cold water. Correct answer is option number 3, cold. Question 7. Which of the following expressions will you use on your mother's birthday? तुमच्या आईचा वाढदिवस असताना तुम्ही कोणता वाक्यप्रयोग वापराल? हॅपी न्यू इयर. रॉंग. थँक यू. रॉंग. Many many happy returns of the day. Correct. You are welcome. Wrong. Correct answer is option number 3. Many many happy returns of the day. Question 8. What is the sound made by dog? कुत्र्याने काढलेला आवाज कोणता? Correct answer is option number 1, barks. Question 9. Rearrange the given letters in correct order and find the name of month. दिलेली अक्षरे योग्य क्रमाने मांडून महिन्याचे नाव पर्यायातून शोधा. करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर 4, एप्रिल. क्वेश्चन 10. सी द पिक्चर अँड फाइंड करेक्ट ॲक्शन वर्ड रिलेटेड टू दिस पिक्चर. सोबतचे चित्र पहा. त्या चित्राशी संबंधित ॲक्शन वर्ड पर्यायातून शोधा. करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर 2, किक द बॉल. क्वेश्चन 11. What's the time in the clock? घड्याळात किती वाजले आहेत? Our hands is between 3 and 4 and minute hand on 6. So correct answer is option number 4, 3:30. Question 12. Choose the correct alternative to complete the following dialogue. खालील संभाषण पूर्ण करणारा योग्य पर्याय निवडा. माया. If you don't mind, will you give me your book? Nita answered dash dash. Options are alas, thank you, sure, oh no. Correct answer is option number 3, sure. Question 13. See the picture and find its correct name. चित्र पहा. त्या चित्राचे योग्य नाव पर्यायातून शोधा. Correct answer is option number 1, TREE, tree. Question 14.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म? खालीलपैकी चुकीचा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म कोणता आहे? ऑप्शन नंबर 2, 3 and 4. These are correct contracted form. Incorrect contracting form is option number 1. Question 15. Find the rhyming word of the given words. दिलेल्या शब्दांशी यमक जुळणारा शब्द शोधा. कट, हट, नट, बट. Options are bat, sun, that, shut. Correct answer is option number 4, shut. Question 16. Choose the correct alternative to complete the given motto. खालील मोटो पूर्ण करण्यासाठी योग्य पर्याय निवडा. Dash dash is the best policy. Correct answer is option number 3, honesty. Honesty is the best policy. Question 17. Which of the following is not cardinal number? खालीलपैकी कोणता संख्यावाचक अंक नाही? Answer is option number 1, 11th. Question 18. Which of the following set of words is alphabetically correct? खालीलपैकी शब्दांचा कोणता संच वर्णानुक्रमे बरोबर आहे? A. Injection, insects, ink. Wrong. B. Egg, elbow, engine. Correct. C. Ant, apple, X. Correct. Our answer is option number 3. Only B and C are correct. Question 19. Which is the proper way of writing M? M लिहिण्याची योग्य पद्धत खालीलपैकी कोणती? Correct answer is option number 2. Question 20. Find the word from the following that does not fit in the list. खालीलपैकी यादीत न बसणारा शब्द शोधा. क्रिकेट, फुटबॉल, ब्रेन, हॉकी and खो-खो. Correct answer is option number 4, brain, because others are name of games. Question 21. How many total letters in the given sentence should be capital? दिलेल्या वाक्यात एकूण किती अक्षरे कॅपिटल असावेत? He will go to Nagpur from अहिल्यानगर. या वाक्यामध्ये सुरुवातीला H हा कॅपिटल असायला हवा. त्यानंतर नागपूर आणि अहिल्यानगर ही शहरांची नावे आहेत, त्यामुळे त्यांचं पहिलं अक्षर देखील कॅपिटल असायला हवं. सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन नंबर 2, 3. क्वेश्चन 22. फाइंड द इनकरेक्ट पेअर फ्रॉम द फॉलोइंग. खालील पर्यायातील अयोग्य जोडी शोधा. 45, 54. This is wrong pair. Correct answer is option number 1. Question 23. What is the given advertisement related with? दिलेली जाहिरात कशाशी संबंधित आहे? Options are mobile, clothes, books, tours. Correct answer is option number 2, clothes. Question 24. I am a friend of farmer. मी शेतकऱ्याचा मित्र आहे. I plug the farm and pull a cart. Who am I? मी शेत नांगरतो, बैलगाडी ओढतो, मी कोण? Correct answer is option number 1, bull. Question 25. Choose the correct spellings. खालीलपैकी बरोबर स्पेलिंग निवडा. A. Balloon. Correct. B. Flower. Wrong. C. Milk. Wrong. D. Camera. Correct. Our answer is option number 4, only A and D. विभाग 2 बुद्धिमत्ता चाचणी. या विभागात एकूण 50 प्रश्न असतील. प्रश्न 26. एका सांकेतिक भाषेत 23 बरोबर 6, 34 बरोबर 12, 54 बरोबर 20 असे लिहितात. तर त्याच भाषेत 67 ही संख्या कशी लिहाल? आता या सांकेतिक भाषेचे पहिलं पद पाहूयात. 23 बरोबर 6. यामध्ये 23 मधील दोन्ही अंकांचा जर आपण गुणाकार केला तर 2 गुणिला 3 उत्तर येत आहे 6. दुसऱ्या पदाच्या अंकांचा गुणाकार केला तर 3 गुणिला 4 बरोबर 12. तिसऱ्या पदातील अंक आहेत 4 गुणिला 5 बरोबर 20. त्याच प्रकारे 67 या संख्येतील अंकांचा जर गुणाकार केला तर 6 गुणिला 7 उत्तर येत आहे 42. आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4, 42.
प्रश्न 27 ते 31 साठी सूचना. खालील प्रश्नात गटाशी जुळणारे पद पर्यायातून शोधा. प्रश्न 27. ईशान्य, नैऋत्य, वायव्य या तीनही उपदिशा आहेत, म्हणून उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 आग्नेय. प्रश्न 28. ज्वारी, तांदूळ, बाजरी ही सर्व तृणधान्य आहेत, म्हणून आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 गहू, कारण गहू देखील तृणधान्य आहे. प्रश्न 29. 253, 495, 385 या तीनही संख्यांचं जर आपण निरीक्षण केलं तर या तीनही विषम संख्या आहेत, म्हणून आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 451. प्रश्न 30. जर तीनही पदे पाहिलीत तर ही पाण्यातील प्रतिबिंब दर्शवित आहेत, म्हणून आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 31. या तीनही आकृत्या आपण पाहिल्यास बाहेरील आकृतीच्या बाजूंपेक्षा आतील बाणांची संख्या 1 ने कमी आहे. पहिल्या आकृतीमध्ये बाहेर 3 बाजू आहेत, मध्ये 2 बाण आहेत. दुसऱ्या आकृतीमध्ये 4 बाजू आहेत, 3 बाण आहेत. तिसऱ्या आकृतीमध्ये 5 बाजू आहेत, 4 बाण आहेत. तर याच पद्धतीने चौथ्या ऑप्शन मधील षटकोन आहे, म्हणजे 6 बाजू आणि आतील बाणांची संख्या आहे 5. तर आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4. प्रश्न 32. विज्ञानाला मराठी म्हटले, मराठीला इतिहास म्हटले, इतिहासाला गणित म्हटले, गणिताला हिंदी म्हटले, तर गुणाकार व भागाकार या क्रियांचा अभ्यास कोणत्या विषयात कराल? गुणाकार व भागाकार यांचा अभ्यास हा गणितामध्ये असतो, पण या प्रश्नामध्ये गणिताला हिंदी म्हटले आहे, म्हणून आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 हिंदी. प्रश्न 33. नारळाच्या 2 झाडातील अंतर 5 मीटर आहे, तर 15 झाडे एका सरळ रांगेत लावण्यासाठी एकूण किती मीटर जागा लागेल? 2 झाडांमधील अंतर हे 5 मीटर आहे, म्हणून आपल्याला सर्वात आधी 15 झाडे आणि 5 मीटर यांचा गुणाकार करायचा आहे. उत्तर येत आहे 75 मीटर. मात्र 2 झाडांमधील एक अंतर आपल्याला कमी करावं लागेल, म्हणून 75 मधून आपण 5 मीटर वजा केल्यास उत्तर येत आहे 70 मीटर आणि हेच आपले योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4. प्रश्न 34 व 35 साठी सूचना. खालील प्रश्न आकृतीची आरशातील प्रतिमा कशी दिसेल ते पर्यायातून शोधा. आरशातील प्रतिमा बघताना डावीकडील बाजू ही उजवीकडे दिसते आणि उजवीकडील बाजू ही डावीकडे दिसत असते. प्रश्न 34 चे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 आणि प्रश्न 35 चे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. प्रश्न 36. तुमच्या शाळेच्या संघाला खो खोच्या अंतिम सामन्यात हार पत्करावी लागली. अशा वेळी एक खेळाडू म्हणून तुमची योग्य कृती कोणती आहे? सामन्यातील पंचांना दोष देईल, चूक. विजयी संघातील खेळाडूंचे अभिनंदन करेन, बरोबर. बक्षीस समारंभाच्या कार्यक्रमास अनुपस्थित राहील, चूक. विजयी संघातील खेळाडूंकडे रागाने पाहिल, चूक. योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. प्रश्न 37. एका रांगेत 23 विद्यार्थी उभे आहेत. बरोबर मध्यभागी अपूर्व उभा आहे, त्याच्या मागे चित्रा उभी आहे, तर चित्राचा रांगेतील क्रमांक कितवा असेल? मध्यभागीचे स्थान काढताना एकूण संख्येमधून आधी 1 वजा करायचा असतो, म्हणजेच 23 वजा 1 बरोबर 22 आणि आलेल्या उत्तराचे निम्मे काढायचे असते, म्हणजेच 11. तर अपूर्व मध्यभागी जर असेल तर त्याच्या पुढे 11 व त्याच्या मागे 11 विद्यार्थी असणार आहेत, म्हणजेच अपूर्वचा क्रमांक हा 12वा आहे आणि अपूर्वच्या मागे चित्र आहे, म्हणजेच चित्राचा क्रमांक असेल 13वा. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4. प्रश्न 38. अयोध्याला 4 चुलते व 3 आत्या आहेत व तिची एक आत्या डॉक्टर आहे, तर अयोध्याच्या डॉक्टर आत्याला एकूण किती भाऊ आहेत? हा थोडा ट्रिकी क्वेश्चन आहे. यामध्ये विचारलेलं काय आहे की आत्याला एकूण किती भाऊ आहेत? तर यामध्ये सिंपल प्रश्न आहे, हा भाऊ बहिणींचा प्रश्न आहे, यामधून आपल्याला भावांची संख्या बघायची आहे. तर अयोध्याला 4 चुलते आहेत आणि अयोध्याचे वडील असे 4 अधिक 1 एकूण 5 भाऊ डॉक्टर आत्याला आहेत.
उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 5. प्रश्न 39. झाडे लावा, झाडे जगवा, पर्यावरणाचे रक्षण करा. वरील ओळींमध्ये कोणते अक्षर प्रत्येकी 2 वेळा आले आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 झा हे अक्षर प्रत्येकी 2 वेळा आले आहे. प्रश्न 40. खालील चिन्ह मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या जागी क्रमाने येणारी चिन्ह मालिका पर्यायातून शोधा. चिन्ह मालिका आपण पाहिल्यास डावीकडून एक नवीन चिन्ह यामध्ये वाढत जात आहे व उजवीकडे चौकोन हे चिन्ह वाढत जात आहे. त्यामुळे आपले उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 41 ते 45 साठी सूचना. खालील प्रश्नात पहिल्या पदाचा दुसऱ्या पदाशी विशिष्ट संबंध आहे. तसाच संबंध तिसऱ्या पदाचा प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या पदाशी आहे. तर प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारा योग्य पदाचा पर्याय शोधा. प्रश्न 41. हाताचा भाग कोपर, पायाचा भाग प्रश्नचिन्ह. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 गुडघा. प्रश्न 42. यामध्ये पहिल्या आकृती आणि दुसऱ्या आकृतीचा संबंध जर पाहिला तर पहिल्या आकृतीतील प्रत्येक संख्येला जर आपण 2 ने गुणाकार केला तर उत्तरामध्ये आपल्याला दुसरी आकृती मिळत आहे. 2 गुणिला 2 4, 8 गुणिला 2 16, 4 गुणिला 2 8 आणि 5 गुणिला 2 10. याच पद्धतीने तिसऱ्या आकृतीतील संख्यांना जर आपण 2 ने गुणाकार केला तर 6 गुणिला 2 12, 3 गुणिला 2 6, 9 गुणिला 2 18 आणि 7 गुणिला 2 14. आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4. प्रश्न 43. कडू, कारले, आंबट प्रश्नचिन्ह. अ मीठ, ब कैरी, क साखर, ड लिंबू. यापैकी कैरी आणि लिंबू हे आंबट असतात म्हणून आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 फक्त ब आणि ड. प्रश्न 44. 346, 72, 809 प्रश्नचिन्ह. यामध्ये पहिल्या पदातील 3 4 आणि 6 या तीनही अंकांचा जर आपण गुणाकार केला तर 3 गुणिला 4 गुणिला 6 उत्तर येत आहे 72. त्याच प्रकारे दुसऱ्या पदामध्ये आहेत 8 0 आणि 9 म्हणजेच 8 गुणिला 0 गुणिला 9. आपल्याला हे माहितच असेल की कोणत्याही गुणाकारामध्ये जर 0 हा अंक आला तर येणारे उत्तर हे 0 असते म्हणून आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 0. प्रश्न 45. यामध्ये आपण पहिल्या 2 आकृत्या पाहिल्यात तर बाहेरील आकृतीपेक्षा एका बाजूने जास्त असणारी आकृती आतमध्ये आहे. म्हणजेच पहिल्या आकृतीच्या बाजू होत्या 5 त्यामध्ये मात्र षटकोन आलेला आहे. तिसऱ्या आकृतीमध्ये त्रिकोण आहे याचाच अर्थ येणाऱ्या आकृतीच्या आतल्या बाजूला चौकोन असणार आहे. आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 46. सोबतच्या आकृतीमध्ये एकूण किती त्रिकोण आहेत? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 6. प्रश्न 47. सन 2025 या वर्षाची सुरुवात बुधवारने झाली तर त्याच वर्षीचा प्रजासत्ताक दिन कोणत्या वारी असेल? सन 2025 ची सुरुवात बुधवारने झाली म्हणजेच 1 जानेवारी 2025 रोजी बुधवार होता. प्रजासत्ताक दिन म्हणजे 26 जानेवारी. तर 26 जानेवारी 2025 ला प्रजासत्ताक दिन होता. आता 1 जानेवारीला जर बुधवार असेल तर आपल्याला माहित आहे की दर 7 दिवसांनी तोच वार परत येत असतो. म्हणजेच 1 अधिक 7 बरोबर 8, 8 अधिक 7 बरोबर 15, 15 अधिक 7 बरोबर 22. म्हणजेच 1 8 15 आणि 22 या तारखांना बुधवार होता. 22 तारखेला जर बुधवार असेल तर 23 तारखेला येईल गुरुवार, 24 तारखेला असेल शुक्रवार, 25 तारखेला असेल शनिवार आणि 26 जानेवारीला असेल रविवार. आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 रविवार. प्रश्न 48. केशवरावांच्या बागेत पेरूचे झाड चिकूच्या झाडापेक्षा उंच आहे पण आंब्याच्या झाडापेक्षा बुटके आहे. चिंचेचे झाड आंब्याच्या झाडापेक्षा उंच पण नारळाच्या झाडापेक्षा कमी उंचीचे आहे. तर सर्वात उंच असणारे झाड कोणते? बघा सर्वात आधी काय करायचं आपल्याला, पेरूचे झाड हे चिकूच्या झाडापेक्षा उंच आहे
तर याची आपल्याला नोंद करायची आहे. पण पेरूचे झाड हे आंब्याच्या झाडापेक्षा बुटके आहे, म्हणजे आंब्याचे झाड पेरूपेक्षा उंच आहे. त्यानंतर चिंचेचे झाड आंब्याच्या झाडापेक्षा उंच आहे, पण नारळाच्या झाडापेक्षा कमी उंचीचे आहे. म्हणजेच चिंचेचे झाड हे आंब्याच्या झाडापेक्षा उंच आहे आणि नारळाचे झाड हे चिंचेच्या झाडापेक्षा पण उंच आहे. याचाच अर्थ सर्वात उंच झाड आहे नारळाचे. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. प्रश्न 49 व 50 साठी सूचना. खालील प्रश्न आकृत्यांचे पाण्यातील प्रतिबिंब कसे दिसेल ते पर्यायातून शोधा. पाण्यातील प्रतिबिंब बघताना वरील बाजू ही खालच्या बाजूला दिसते आणि खालील बाजू ही वरच्या बाजूला दिसते. प्रश्न 49 चे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 आणि प्रश्न 50 चे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. प्रश्न 51. वरील इंग्रजी अक्षरमालेतील डावीकडून कोणत्या क्रमांकाची अक्षरे घेतल्यास एका प्राण्याचे नाव तयार होईल? अ 7, 15, 4. शब्द तयार होत आहे GOD गॉड. बी 15, 24 OX म्हणजे ऑक्स बैल. क अक्षरे येत आहेत FAST फास्ट. बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 फक्त ब. प्रश्न 52. पुढील प्रश्नातील चुकीचे पद ओळखा. गायिका, भाटी, लांडोर, गवडी, गाय. यामध्ये गवडी हा पुल्लिंगी शब्द आहे, बाकी सर्व स्त्रीलिंगी शब्द आहेत, म्हणून अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 गवडी. प्रश्न 53. सोबतच्या आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल? यामध्ये आपण सर्वात आधी उभे स्तंभ पाहूयात. वरील संख्या आहे 25, त्या खालील संख्या आहे 50. दोघांची बेरीज केल्यास आपल्याला तिसरी संख्या मिळत आहे. त्याच प्रकारे 20 अधिक 40 बरोबर उत्तर येत आहे 60. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 60. प्रश्न 54 व 55 साठी सूचना. सोबतच्या वेन आकृतीचे निरीक्षण करा व दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पर्यायातून शोधा. प्रश्न 54. फक्त वर्तुळात व फक्त चौकोनात असणाऱ्या अंकांची बेरीज किती? फक्त वर्तुळात 4 हा अंक आहे आणि फक्त चौकोनात 9 हा अंक आहे. 4 आणि 9 या दोन्ही अंकांची बेरीज केल्यास उत्तर येत आहे 13. बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 13. प्रश्न 55. 5 हा अंक कोठे आहे? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 तीनही आकृत्यात सामायिक. प्रश्न 56. शाळा सुटल्यानंतर तुम्ही घरी जात असताना चौकात रस्ता ओलांडण्यासाठी मदत मागणारी आंधळी व्यक्ती आढळल्यास तुम्ही काय कराल? त्यांच्याकडे लक्ष न देता पुढे जाईल, चूक. कोणाला तरी मदत करण्यास सांगेल, चूक. त्यांचा हात धरून त्यांना रस्ता ओलांडण्यास मदत करीन, बरोबर. त्यांची गंमत पाहत उभा राहील, चूक. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 57 व 58 साठी सूचना. खालील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी क्रमाने येणारी संख्या ओळखा. प्रश्न 57. 49, 62, 70, 77. त्यानंतर येणारी संख्या आपल्याला ओळखायची आहे. पहिली संख्या आहे 49. यातील अंकांची जर आपण बेरीज केली तर 4 अधिक 9 उत्तर येत आहे 13 आणि 49 मध्ये 13 ही संख्या मिळवली तर उत्तर येत आहे 62 म्हणजेच पुढील संख्या. त्याच पद्धतीने दुसरी संख्या आपल्याला बघायची आहे. दुसरी संख्या आहे 62. त्यातील अंकांची बेरीज येत आहे 8. 62 आणि 8 यांची बेरीज केल्यास उत्तर येत आहे 70 म्हणजेच पुढील संख्या. 70 यातील अंकांची बेरीज येत आहे 7. 70 अधिक 7 बरोबर येत आहे 77 म्हणजे पुढील संख्या. 77 या संख्येतील अंकांची बेरीज आहे 14. 77 अधिक 14 उत्तर येत आहे 91. आपले बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 91. प्रश्न 58. 2, 3, 5, 7 प्रश्नचिन्ह. या सर्व क्रमाने येणाऱ्या मूळ संख्या आहेत. 7 नंतर क्रमाने येणारी मूळ संख्या आहे 11. आपले उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 11. प्रश्न 59.
संख्यामाला दिलेली आपल्याला. वरील संख्यामालेत 3 ने निशेष भाग जाणाऱ्या एकूण समसंख्या किती आहेत? दिलेल्या संख्या मालिकेमध्ये 9, 12, 15, 18, 27, 24, 33 आणि 36 या संख्यांना 3 ने निशेष भाग जात आहे. मात्र या संख्यांपैकी समसंख्या आहेत 12, 18, 24 आणि 36. म्हणजे एकूण 4 अशा समसंख्या आहेत ज्यांना 3 ने निशेष भाग जातो. उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, 4. प्रश्न 60. शकील शाळेकडे तोंड करून चालला होता. त्याच्या उजव्या बाजूला सूर्य मावळत होता. तर शकीलच्या पाठीमागची दिशा कोणती? शकीलच्या उजव्या बाजूला सूर्य मावळत होता. म्हणजेच शकीलच्या उजव्या बाजूला पश्चिम दिशा आहे आणि डाव्या बाजूला पूर्व दिशा. याचाच अर्थ शकीलच्या पाठीमागची दिशा ही असणार आहे उत्तर. पर्याय क्रमांक 3 हे बरोबर उत्तर आहे. प्रश्न 61. सुधीर व अनिकेत यांच्या आजच्या वयात 5 वर्षाचे अंतर आहे. तर आणखी 5 वर्षांनी त्यांच्या वयात किती अंतर असेल? हा ट्रिक क्वेश्चन आहे. वयातील अंतर हे कितीही वर्ष झाले तरी समान असते. म्हणून उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, 5 वर्ष. प्रश्न 62. एका सांकेतिक भाषेत D बरोबर 4, C बरोबर 2, G बरोबर 3 आणि H बरोबर 5 असेल तर D अधिक C गुणिला H वजा G बरोबर किती? D ची किंमत आहे 4, C ची किंमत आहे 2, H ची किंमत आहे 5 आणि G ची किंमत आहे 3. यांची किंमत आपण त्यामध्ये टाकल्यावर पद तयार होत आहे 4 अधिक 2 गुणिला 5 वजा 3. सर्वात आधी आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. 4 अधिक 10 वजा 3. 4 आणि 10 ची बेरीज येत आहे 14. 14 वजा 3 उत्तर येत आहे 11. बरोबर उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, 11. प्रश्न 63. खालील आकृत्यांमध्ये विशिष्ट प्रकारचा क्रम आहे. तो क्रम ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी क्रमाने येणारी आकृती ओळखा. यामध्ये तीनही आकृत्या जर आपण पाहिल्या तर प्रत्येक आकृतीमध्ये क्रमाने एक छायांकित केलेला चौरस वाढत जात आहे. म्हणून आपले अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. प्रश्न 64. खालीलपैकी कोणते वर्ष 366 दिवसांचे असेल? एका वर्षामध्ये 365 दिवस असतात. पण जे वर्ष लीफ वर्ष असतात त्या वर्षांमध्ये 366 दिवस असतात. तर प्रत्येक सणाला आपल्याला 4 ने भाग द्यायचा आहे. सन 2024 ला 4 ने निशेष भाग जातो म्हणून हे लीप वर्ष आहे. म्हणजेच सन 2024 मध्ये 366 दिवस असतील. प्रश्न 65 व 66 साठी एका सांकेतिक भाषेत खालीलप्रमाणे अक्षरांसाठी चिन्हे दिलेली आहेत. त्यावरून दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधा. प्रश्न 65. पतंग हा शब्द कसा लिहाल? या प्रश्नाचा क्रमांक व त्याचे उत्तर कमेंट बॉक्स मध्ये लिहायचे आहे. प्रश्न 66. दिलेल्या चिन्हांपासून कोणता शब्द तयार होईल? या प्रश्नाचे उत्तर देखील कमेंट बॉक्स मध्ये लिहायचे आहे प्रश्नाच्या क्रमांकासहित. प्रश्न 67. नवभारत या शब्दातील अक्षरांपासून कोणता 2 अक्षरी अर्थपूर्ण शब्द तयार होत नाही? दिलेल्या पर्यायांपैकी भात, वर आणि भाव हे तीनही अर्थपूर्ण शब्द आहे. मात्र नथ हा अर्थपूर्ण शब्द नाही. म्हणून उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1, नथ. प्रश्न 68. खालीलपैकी कोणत्या वेन आकृतीने वर्ग, मुले व मुली हा घटक संच दाखवता येईल? उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. यामध्ये जे चौकोन आहे त्याला वर्ग म्हणू शकतो आपण. जे वर्तुळ आहे ते मुले म्हणू शकतो आणि त्रिकोण याला मुली म्हणू शकतो. प्रश्न 69 ते 73 साठी सूचना. खालील प्रश्नात गटात न बसणारे पद शोधा. प्रश्न 69. नाक, त्वचा, मेंदू, कान. दिलेल्या पर्यायांपैकी नाक, त्वचा आणि कान हे ज्ञानेंद्रिय आहेत. मेंदू हे मात्र आंतरेंद्रिय आहे. म्हणून उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, मेंदू. प्रश्न 70.
342, 765, 527 आणि 972. या प्रश्नाला 2 उत्तरे आहेत. ती 2 उत्तरे कोणती हे आपण कमेंट बॉक्समध्ये लिहायची आहेत आणि का हे देखील. प्रश्न 71. काटकोन, चौकोन, विशालकोन, लघुकोन. यापैकी काटकोन, विशालकोन आणि लघुकोन हे त्रिकोणाचे प्रकार आहेत. चौकोन हा मात्र त्रिकोणाचा प्रकार नाही, म्हणून उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 चौकोन. प्रश्न 72. यामध्ये पर्याय क्रमांक 1, 2 आणि 3 या समान आकृत्या आहेत. या सर्वांमध्ये 4 वर्तुळे आहेत, मात्र चौथ्या पर्यायामध्ये 5 वर्तुळ आहेत, म्हणून उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4. प्रश्न 73. 547, 708, 456, 258. दिलेल्या चारही पर्यायांपैकी पर्याय क्रमांक 2, 3 आणि 4 या सर्व समसंख्या आहेत. पर्याय क्रमांक 1 मात्र विषम संख्या आहे, म्हणून उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. प्रश्न 74 व 75 साठी सूचना. खालील प्रश्न आकृतीसारखी तंतोतंत जुळणारी आकृती पर्यायातून शोधा. प्रश्न 74 चे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 आणि प्रश्न 75 चे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. अशा प्रकारे 2025 च्या प्रश्नपत्रिका आपल्या सोडवून झालेल्या आहेत. त्याच प्रकारे 2023, 2022 आणि 2024 च्या देखील प्रश्नपत्रिकांचे व्हिडिओ चॅनलवर अपलोड करण्यात आलेले आहेत. ते बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. काही प्रश्न असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकतात. भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये.